Все, друзі, і ми можемо починати. Сьогодні 18-й день війни, і все дуже непросто. Україна дуже патріотично налаштована, але люди втомлюються, і це відчувається в постійних хвилюваннях настрою, в своєму власному самовідчутті, в тому, як ми дивимося на те, що відбувається навколо нас. І мені здається, що зараз навіть більше, ніж на початку війни, нам потрібна допомога від фахівців зі Сполучених Штатів Америки для того, щоб ми жодним чином не втрачали надію, для того, щоб ми впевнено дивились у майбутнє і вміли керувати власними емоціями і власним самовідчуттям. То сьогодні у нас новий день і нова наша зустріч з нашим друзем зі Сполучених Штатів Америки. Дуже дякуємо вам за те, що ви з нами. Anna was welcoming everyone in. I'm in the process. I will be prompted. And we will quickly solve something well. We will start now. Then we will prepare a good language. It may be. Only have. Okay. There we go. We're good now. Good. Yeah. So Anna was welcoming everyone and saying that today is the 18th day of the war, and we all are getting a bit tired of all the news, all the stress, all what's going on, of being displaced, of all this uncertainty. And we definitely need support and help for our nervous system, for our emotions, for anything, to get together, to keep standing, to keep fighting, and to keep going on. So we definitely will need more and more support from experts like you and therapists and all other people who might be useful in these terms. And so today we can proceed with what we did during the first 17 days. And thanks for being with us, all of our American partners and friends. You're like family to us actually right now. So thanks for being here, and we can start. Thank you, Anna, and thank you, Natalia. You are definitely like family to us as well, and we are honored that we get to keep coming back day after day to support you in this way and to meet with you. And again, welcome to those who are on the call here. I know we are not live streaming today, but this recording will be posted, so greetings to anybody that watches this once it's posted. Привітальне слово від Майка. Майк каже, що ми теж для них вже як сім'я, бо я від себе сказала, що я вже, наприклад, почуваюся в цьому колі як в сім'ї за ці 18 днів. І Майк каже, що для них величезна честь бути з нами і допомагати нам. І вітаю всіх, хто сьогодні є в нашому зумі, і тих, хто буде дивитися потім в записі, тому що, наскільки ми розуміємо, живого ефіру на Фейсбуку сьогодні немає. And so my name is Michael Sapp. I'm a licensed clinical psychologist and work at the Trauma Resource Institute. And joining our team today is Rena and Bill and Wendy and Irina, and then Matea and Vera. Yeah. Так, Майкл представив себе. Майкл Сеп, ліцензований клінічний психолог і співробітник Інституту травмостійкості, а також його колеги Біл, Венді, Ріна, Ірина, Віра і Матео. And I hope you can see by the number of people that are on with us that we want to be here in support of you and offer as much guidance and support as we can. Thank you. І Майк каже, що за численністю їхньої команди в цьому зумі можна зрозуміти, наскільки вони готові нам допомагати, надавати нам допомогу, підтримувати і робити все, що в їхніх силах. And again, for people who have not seen the original 4 webinars that we did for EdCamp Ukraine, please, at any time, you can view those recordings on the EdCamp Ukraine Facebook page, and then I'll provide a very brief description of what the community resiliency model is before we get started.
І Майк нагадує, що ці вебінари ми проводимо з першого дня війни щодня, і вони всі є в записах на сторінці у Фейсбуці @camp Ukraine. Хто не бачили перші 4, вони ключові, бо ми від них відштовхувалися. Там є, можна сказати, такі трошечки більш теоретичні пояснення, їх можна переглянути в будь-який час. І зараз Майк трошечки розкаже про модель стійкості спільнот, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до нашої сесії. And so the community resiliency model is really about helping us learn how to help ourselves as well as those around us. And our primary focus, excuse me, is to educate about the biology and neurophysiology of trauma, stress, and resilience, as well as teach very simple biologically based wellness skills that can help reset and stabilize our nervous system. Модель стійкості спільнот – це спосіб допомогти собі у стресовій ситуації і підхід, за яким можна навчати інших, як допомагати собі у стресових ситуаціях. Він ґрунтується на нейробіологічних засадах того, як влаштована наша нервова система, і складається з навичок, які теж прив'язані до, власне, цієї нейробіології нашої нервової системи, які допомагають нам поліпшувати власне благополуччя. And really important is to know that when we use these skills, we are learning to read the physical sensations in our body that are connected to our own well-being, which we call the resilient zone. І коли ми практикуємо всі ці навички, коли ми їх навчаємося, то ми заодно навчаємося щитувати тілесні сигнали нашого тіла. Ми їх називаємо українською словом самовідчуття. Це те, що ми відчуваємо на рівні тіла, оскільки вони безпосередньо, це щитування і фіксування цих сигналів, воно пов'язане з вибудовуванням власної стійкості і поверненням у власну зону стійкості. And so when Anna talks about that fatigue and that tiredness that sets in, that's us reading our nervous system and our nervous system saying, we need a time to rest, we need a time to reset. And that's very hard to do during times like this. І ота втома, про яку говорила Аня на початку, що ми трохи втомлюємося, виснажуємося від цього постійного стресу, це теж сигнал тіла про те, що нам усім потрібен час на передишку, на відпочинок, особливо в таких стресових умовах, яких ми зараз перебуваємо. So we really want to spend this first few moments in a time of silence that we can use this time of silence to help us practice or utilize any skills that we have, whether they are CRIM skills or maybe you have certain practices from a particular faith or belief system. We invite over the next few moments as we sit in silence for you to practice those to help us reset. І починаємо з традиційної практики, точніше з традиційної хвилинки стишення. Це є буквально хвилинка-дві, коли ми можемо присвятити їх собі і попрактикувати або якісь із навичок, які ми освоїли за попередні дні з моделі стійкості спільнот, або будь-які практики, які ми знаємо собі з власної віри, чи будь-що, що ви практикуєте для себе, наприклад, медитація. Тобто це є час на себе, на те, щоб трошечки себе стишити. And I'm sorry, Natalia, I'm just going to take a quick moment and just welcome the people that may be joining us on Facebook Live. I just noticed that we were able to get it up and running on live stream. So even though we're a few minutes into it, we wanted to just greet them before we do our moment of silence. Окей. І, здається, нас щойно таки підключили до Фейсбук-трансляції. Аня киває, що так, тому вітаємо також тих, хто зараз дивиться нас з Фейсбук-трансляції, щоб вони нас змогли догнати перед хвилинкою стишення, також їх вітаємо сьогодні в нашому ефірі. And so let's just take a few moments here just to be silent and again, practicing any skills that you have. Зараз беремо цю свою хвилину-дві стишення, практикуємо ті навички, які любимо, знаємо, практикуємо. Це є час для себе.
And as we bring this moment of silence to a close, I'm just going to invite you all to reorient to the space that you're in and to the meeting with us here on Zoom. Завершуючи цю хвилинку стишення, повертаємось туди, де ми є зараз, кожен і кожна в своє середовище, приміщення і в цю нашу Zoom-кімнату. And so again, a reminder that we meet every morning at this time to provide a safer space, hopefully, to practice some of the skills, answer any questions that you have that we can, and just really offer this meeting where you can see other people here that are offering you the support. І Майк нагадує, що ми щовечора за українським часом, щоранку за каліфорнійським зустрічаємося тут о 17:30 за Києвом. І цей простір створений для того, щоб ми могли надати одне одному підтримку і навіть більше отримати підтримку від наших американських колег, партнерів. І поділитися тим, що в нас в кого лежить на душі. Тут можна ставити запитання, можна отримувати на них професійні відповіді і таким чином допомагати самим собі, підтримуватися в цей непростий час. So if you have any questions, we just ask that you unmute or post them in chat, or if you're on Facebook Live, you can put them in the comments there, and we'll try to monitor those as well and see if we can answer any questions that you may have, and we can start there if you'd like. We also have at least 2 additional questions that were submitted to us now some time ago, but we can still address those as necessary as well. They're still relevant, I guess. They are still relevant, I believe. You're right. Майкл пропонує почати з того, що ми можемо відповісти на ваші запитання. Ті, хто є зараз у Zoom-кімнаті, можна просто увімкнути мікрофон, поставити його усно або написати у чаті, якщо хочете. Ті, хто дивляться нас в ефірі на Фейсбуку, можна написати коментарем під ефіром, ми його оперативненько побачимо. Якщо немає запитань, то ми маємо ще такі запасні резервні запитання, які ми склали, може, з тиждень тому і досі не мали можливості проговорити, але вони, напевно, теж актуальні. If there are no questions, I can't, at least at this time. I will wait a few more minutes just in case someone's trying to type. Ще чекаємо буквально чуть-чуть, може хтось щось десь допише, якщо ні, то let me find the file with the questions in case no one types. Sure. Again. Okay. Well, and Irina had that comment earlier about, you know, related to what Anna said, right? So perhaps this would be a time. I think that'd be a great idea. Thank you, Wendy. Венді нагадала, що ще був якийсь коментар від Ірини з приводу того, що сказала Аня. Я трошки випала, мабуть, з контексту, але я сподіваюся, що і Ірина, і Аня в курсі про що мова. Ми говорили, що багато з нас, ми дуже вже втомилися? We are tired. Втомилися. Ми дуже втомилися. І я сьогодні перед нашою зустрічю дивилася виступ Олексія Арестовича. Я не знаю, чи ви бачили, він казав майже про це. Він говорив російською мовою, він говорив про те, що це всі ми дуже втомилися. Да. І це було дуже підходить до того, що ми говорили в нашій трим, в нашій моделі стійкості, тому що він говорив, що ми в нижній зоні нашій. Да? He більше говорив про інтелектуальне, як справитися інтелектуально з цим, а ми говоримо, як тілісно справитися з цим. Я зрозуміла, так, дякую. So Rina, just explain me what Wendy meant, because I don't think I knew
and it was talking about. So now I know, and Irina said about Alexei Arestovich, Ukraine's, I think he's an advisor to the president who spoke about this fatigue as well, but mostly in terms of how to deal with it intellectually while we are talking about bodily responses. But we have questions in the chat, and question reads. Well, and real quick, Natalia, if I can just add one more piece to that, because what he's talking about is what we know about how our nervous system operates, meaning, right, when we have our okay zone, when we're in that resilient zone and we are out of it, maybe through adrenaline or distress, that are oftentimes what we see as this drop into this exhausted low zone response. Mm-hmm. Yeah, that's what Irina said, that he was referring to the low zone. Так, і Майкл каже, що це абсолютно біологічна реакція, от те, про що говорила Ірина, і цитуючи Арестовича, що ми в тій зоні пригніченості, ми її називаємо українською мовою, так перекладаємо low zone. І це нормально, тому що Майк каже, коли ми спочатку вирулюємо там на якомусь адреналіні і вилітаємо вгору, то потім рано чи пізно з'являється цей провал, ми провалюємося вниз в зону цю нижню. And I want to highlight that because that is about our biology. It's not mental weakness, because sometimes we may feel like, oh, why can't I keep going? I shouldn't stop. I shouldn't, right? But it's our biology that is telling us we need those moments of rest when we can take them. Right. Але Майкл каже, що дуже важливо на цьому наголосити, що це не є якась психічна втома, чи психічна слабість, чи емоційне виснаження. Це дуже біологічна реакція. Коли ми довго тримаємося, чи робимо якийсь такий серйозний ривок і забіг, потім рано чи пізно ми виснажуємося, це є біологія, це природно для нашого організму, що ми провалюємося в цю низьку зону. І просто потрібно дати собі передишку і відпочити. And I would imagine there are times that even when we have moments where we could rest, that our brain and our thinking and are so going a mile a minute that it's going to be very hard to rest. Right. And so that highlights for me the importance of how these skills can help in those moments soothe the running thoughts enough that we might be able to rest. Да, і Майкл каже, що це важливо, тому що ми насправді головою можемо все ще думати, і підганяти себе, все одно треба йти вперед, треба не здаватись, треба продовжувати рухатись. Тобто мозок десь працює в такій парадигмі, а тіло вже каже, ні, я хочу схопнутися, згорнутися калачиком, не трогайте мене. І тому дуже важливо, коли з'являються ці моменти, коли ми можемо відпустити, вони десь так чи інак, напевно, з'являються. Не змушувати себе головою погнати далі, а дати собі відпустити якраз на рівні тіла. І на рівні тіла це можна зробити, власне, за допомогою тих навичок, про які ми говорили всі попередні дні, і сьогодні поговоримо обов'язково, бо вони дають, власне, тілу цю розрядку, навіть нехай коротку, яка дуже потрібна. So I just wanted to add that. І у нас є запитання в чаті, Наталя, чи можеш ти перекласти їх, і можемо попросити наших терапевтів дати відповіді. Може, я спробую їх побачити, бо знову ж таки в мене величезні. Я можу, якщо тобі зручно, я можу їх процитувати. Я перше бачу, я другого поки не бачу. Перше бачу, можу прочитати. Оце перше запитання про практики, які ви можете запропонувати для онлайн-зустрічей із підлітками, щоб зменшити стрес і налаштувати на навчальний процес. Дякую. So the first question is about teaching, I guess, because as we talked yesterday, we're getting back to schools in some regions tomorrow. So the question is, what practices could you suggest for online meetings with teenagers to reduce their stress and set them up for this learning process? So in a similar way of what we talked about yesterday, right, is what skills can we use? What exercises can we use, even just to start a meeting, to help them potentially come back into their zone to make it easier for them to learn? Ми вчора вже трошки про це говорили. Вчорашній ефір, якщо хтось не був, є теж на сторінці Camp, можна знайти. Ми почали про це вчора говорити. Значить, починати зустрічі з підлітками і можна з практик, які допомагають їм повернутися назад у їхню зону стійкості, тому що зі зони стійкості їм буде легше навчатися. And so yesterday we
experimented with one really simple exercise that might be helpful to use with teens, where we used our phone and we found our favorite appropriate picture. Which I'm noticing, Natalia, you're smiling even thinking about it. Yeah, I am. I'm noticing that too. І вчора нам наші колеги і тренери наші показали таку класну практику, і ми її вчора всі дружно зумом виконували. Я, власне, почала усміхатися, як тільки Майкл почав про це згадувати, бо я згадала, як ми її робили, і мені стало тепліше. Це практика, вона дуже проста, коротка, з тим, щоб дістати свої смартфони, якщо в учнів і учениць є можливість, вони мають з собою телефони, і знайти в галереї якусь улюблену чи просто приємну для них фотографію, але Майкл наголошує, що оскільки це підлітки, то їм треба нагадати, що це має бути пристойна фотографія. And so we could even do it again right now for those of you who are here live and also watching on Facebook Live. If you want to pull out your cell phone and pull up and find your favorite appropriate picture. Ми можемо навіть зараз спробувати цю вправу і з тими, хто в Zoom, і з тими, хто дивиться нас у Фейсбуку, в трансляції. Дістаньте свої смартфони, будь ласка, і знайдіть в галереї своє улюблене пристойне фото. And it can be a different picture from yesterday. It can be a different picture every day. Maybe we have a few favorite appropriate pictures. Так, і це не мусить бути та фотографія, яку ви відкривали вчора, на вчорашній сесії. Їх може бути далеко не одна улюблена фотографія в галереї. Я думаю, в мене таких фотографій сотні. So you can see some of us are sharing the photos even now. Так, вже люди показують свої фотографії. Yeah. Yeah. Oh, I love it. And so as you look at these photos, whether it's your photo or maybe even looking at others, just see what you notice. If there are any neutral or pleasant sensations you might notice. І коли ви дивитесь на фотографію, або свою, яку ви відкрили в телефоні, або на фото, які інші люди показали нам зараз у монітор, обов'язково зверніть увагу на приємні самовідчуття, які виникають в тілі, або нейтральні. Приємні або нейтральні, як тіло відгукується на це. Mike, do you think you could offer some suggestions of what neutral or pleasant sensations might be? Absolutely. Absolutely. Who might have difficulties thinking of? Great question. And so pleasant could be just something that like for me, taking a deeper breath might be a pleasant sensation for me. Or sometimes I've noticed that when I look at my picture, I feel a lightness and a almost like I'm going to say it, almost like a bubbly, weird energy in my chest and shoulders. Я попросила Майкла навести кілька прикладів приємних самовідчуттів, тому що я пам'ятаю, коли я починала тільки з цією моделлю знайомитися, я не завжди розуміла, що таке приємні самовідчуття. Тому попросила про приклади. Наприклад, от Майкл каже, що в нього є відчуття легкості. Може бути бажання зробити глибокий вдих. Варто зауважити, що для різних людей одні й ті самі відчуття можуть бути приємними, а для когось неприємними. Тому ви дивіться по собі. Але це от Майклові приклади. Що в нього з'являється таке відчуття, ніби в нього якась така бульбашкова енергія десь з'являється всередині тіла. Or sometimes I notice a warmth in my chest. Or sometimes I even notice an elevated heart rate. My heart starts beating faster sometimes. That in those moments are pleasant for me. У Майкла також з'являється теплота, відчуття теплоти в грудях, а іноді в нього пришвидшується серцебиття. І от, наприклад, пришвидшення серцебиття це може бути і негативне, іноді самовідчуття, неприємне, так? Але от в цій ситуації, коли дивиться на якісь приємні фото, то для нього це приємне самовідчуття, коли серце б'ється частіше. And I want to highlight that for me, those are pleasant. For other people, that may not be what they experience. They may have different pleasant experiences. However, I also want to highlight that an elevated heart rate is pleasant for me in this moment, but there may be other moments where it isn't pleasant, where I'm feeling that elevated heart rate because of stress. Okay, I pretty much already said that, but I'm going to repeat it. No.
Yeah, because I knew that was important to say, so I kind of clipped it in during translations, but I'm going to say that again. І ще раз наголошую на тому, що для різних людей різні самовідчуття можуть сприйматися по-різному. Для когось тепло в грудях – це приємне, для когось неприємне. В одній ситуації для тієї ж самої людини це може бути приємне відчуття, в іншій ситуації неприємне. Завжди треба дивитись по собі. Крім того, ну, наприклад, от серцебиття підвищене, як я вже сказала, от зараз воно супроводжує перегляд фоток, це приємне, але, звичайно, в дуже багатьох ситуаціях підвищений пульс може бути і неприємним самовідчуттям. Тобто це якраз про оцю тілесну грамотність, про читування свого тіла і розуміння, мені це зараз добре чи не дуже. Rina, please. And so I'm also noticing as I think about the picture more and the details, when I took the picture, what was happening, maybe even some sounds, some smells associated. I noticed that my sensations are growing on the inside, that it's becoming bigger and bigger as I think about those details. Ірина поділилася своїм досвідом, що от коли вона розглядала свою фотографію, то крім там початкових якихось приємних самовідчуттів, вона почала згадувати деталі, як вона зробила це фото, як тоді звучало середовище довкола неї, які тоді запахи були в повітрі. І що детальніше вона заглиблювалася в ту атмосферу моменту, коли було зроблено фото, вона відчула, що і приємні самовідчуття в тілі, вони посилюються, вони стають такими сильнішими. This is something you can add to the activity if you're doing it with teenagers, is as they're looking at their picture, they can think about all of the details of that photo and then see if they're able to notice those sensations on the inside, those pleasant sensations on the inside. І так само можна це використати і в вправі з підлітками, якщо робитимете цю вправу з підлітками, запропонувати їм пригадати деталі цієї фотографії, коли і як вони її зробили, що приємного вони про неї пам'ятають. І головне, просити їх відчувати, де це відгукується в тілі приємними самовідчуттями. And with teenagers, you can also do this with a favorite piece of music that they would like to listen to, a YouTube video, a TikTok video. They can really pull up any of those on their phones and be able to notice any pleasant sensations or neutral sensations on the inside as they're watching the video or listening to that piece of music. І з підлітками цю вправу можна також варіювати, не обов'язково фотографії з галереї, і можна також запропонувати прослухати там якусь свою улюблену пісню, або відкрити улюблене відео на YouTube або в TikTok, і дати їм можливість зловити ці приємні самовідчуття в тілі. Тобто, якщо вони дивляться щось, що їм однозначно подобається, просити їх зафіксувати, де тіло відгукується чимось приємним, і зафіксувати свою увагу на цих самовідчуттях. And then another reminder that when we're doing this kind of exercise that involves the phone, that we recognize that for some of us, we may have in these times lost the phone. It may have been damaged, that we don't have access to it. So if that's the case, I know we talked about using art, that sometimes art can be an alternative, that if they have the ability to maybe even draw a symbol of their resource or a resource, that may be another way of tapping into and helping them identify resources when they may not have a phone. І якщо ситуація така, що, наприклад, діти, з якими ви працюватимете, не всі мають телефони, тому що, можливо, хтось виїжджав, там, не взяв з собою, або втратили в дорозі, або телефони згублені, ну, по-різному зараз може бути, то в кого немає смартфонів, або якщо немає загалом можливості провести цю вправу через смартфон, можна намалювати ресурс. Учні, учениці можуть намалювати навіть дуже схематично, це не має бути якийсь шедевр мистецький. Цей ресурс – щось, що додає їм сили, щось, що є для них приємним. І точно так само все зробити з цим ресурсом. And then one more thing, and Wendy, I know I see your hand up, but one more thing I want to double back to is an example of neutral, because I think it's really important to know what neutral means as far as a neutral sensation. І ще перш ніж ми перейдемо до запитання Венді, вона підняла руку, Мак каже, що також пояснить зараз трошки детальніше про нейтральні самовідчуття, або про позитивні, приємні ми проговорили. Дуже важливо також розуміти, що таке нейтральне самовідчуття на рівні тіла. And so a neutral sensation might be just something that we can notice that it's there, but it's neither pleasant nor unpleasant. Нейтральне самовідчуття у тілі
це щось, що ми помічаємо, що от воно є, але воно неприємне і не неприємне. От просто є і все. So I notice right now even that I can notice that my heart is beating, but it's not pleasant or unpleasant. It's just there. It's just neutral. От, наприклад, Майк зараз каже, що він відчув, як в нього б'ється серце. Він просто відчув свій пульс. І це не є приємне самовідчуття, але воно і не є неприємне. Воно просто собі є. Like if I were to notice my left forearm, I know it's there, I can feel it. It's not numb, but it's not pleasant or unpleasant. It's just there. Або, наприклад, тут він каже, відчув свою праву чи ліву, я вже прослухала руку, без особливих якихось ознак. Тобто вона не заніміла, вона не болить нічого. Тобто от ось моя рука, я відчуваю свою руку, чи там плече. Воно є, воно це не неприємне, але й неприємне відчуття. Because we know that sometimes we can feel numb. We can not feel anything. And so we want to differentiate. We want to make sure we can tell the difference between numb and not feeling it at all versus neutral, which is there. It's just neither pleasant nor unpleasant. Тож буває так, що ми відчуваємо, що рука там чи нога, наприклад, німіють, терпнуть, ми кажемо. Ми знаємо це відчуття. Я знаю, як це, коли в мене заніміла рука. А от зараз я зафіксувала увагу на своїй руці, і я чую, що вона не заніміла. Значить, вона, ніяке, це ніяке відчуття. Воно не є неприємним, але й не є приємним. Воно просто є. And I think this is so important. And I'm so glad, Natalia, that you asked this question, because sometimes when we're in great distress, the idea of feeling a pleasant sensation may be too difficult. But can we feel a neutral? Can that be our goal? Sure. And sometimes neutral can be really helpful. І з самовідчуттями це дуже важливий момент, тому що коли ми переживаємо сильний стрес і постійний стрес, от як ми зараз, нам може бути важко намацати в своєму тілі приємні самовідчуття. І це теж нормально. Тому дуже важливо зрозуміти, що таке оце нейтральне, оце ніяке, ні приємне, ні неприємне. Якщо приємних не знаходиться, то варто знайти хоча б нейтральне. And for some of us who may experience distress or pain in one part of our body, being able to find a part of our body, right? The shift and say skill, when we notice distress, being able to shift to a part of our body that is more neutral, that again, it emphasizes the importance of being able to identify neutral when maybe pleasant sensations are too hard to find. І оці нейтральні самовідчуття також корисні тоді, коли в тілі щось болить, і ми намагаємося змістити свою увагу. І є така тактика, навичка така змістити і зафіксувати. Змістити увагу з того, де неприємне відчуття в тілі, на щось приємне і зафіксувати її там. Може бути таке, що коли тіло боляче в якійсь частині, важко знайти частину, в якій прям приємні самовідчуття. От тоді на допомогу прийдуть оці нейтральні, коли просто ніяк. Billy, it looked like you wanted to add something. If you'll need to unmute though. I was just saying, sometimes just noticing the absence of pain can be satisfying, like yes. the sensation of a non-toothache. І Біл каже, що відсутність болю – це теж якби нейтральне самовідчуття, коли ми здатні з головою зафіксувати чи знайти місце в тілі, де не болить. Це вже теж не так і погано, це вже щось, це вже набагато краще, ніж там, де боляче. Thank you, Bill. And then Wendy, circle back to you. Great. Yeah, I just have a couple of comments to add. One to what you just were speaking of, Mike, about the pleasant, neutral, unpleasant, how individual it is. The same symptom, the same sensation can be anywhere on that continuum for the individual. You're the only one who knows. Mm-hmm. І Венді хотіла додати про самовідчуття, про те, що кожне самовідчуття в тілі може бути на шкалі від приємного до неприємного будь-де, в залежності від ситуації і в залежності від людини. So earlier when Mike was describing, he noticed accelerated heart rate.
for his positive resource. And for him, that was very pleasant, that faster heart rate. But it could also, for another person, a faster heart rate could mean anxiety and that they're going into their high zone. Right. І перед тим, коли Майк говорив про прискорене серцебиття, от він дивиться на фотографії, відчуває, що серце б'ється швидше, але в цій ситуації для нього це було приємне самовідчуття. То загалом може бути так, що пришвидшене серцебиття, воно буде і неприємним самовідчуттям, бо зазвичай це ознака тривожності. And just one more comment to add to the question about the teenagers. We talked about the phone, if they have a usable phone, and the possibility of art, if they have access to art supplies. I just wanted to add, I'm a huge fan of the imagination because you don't need anything, it's always with you. І ще коротка заувага до запитання про підлітків від пані Тетяни. Цю практику, про яку ми говорили, де потрібен або там галерея в телефоні, або телефон для перегляду Тіктоку чи Ютуба, її можна робити і без телефона, тому що і без малювальних, без приладдя для малювання навіть, тому що є у нас такий ресурс, як уява, і абсолютно кожен ресурс можна собі в уяві прокрутити, і це буде не менш ефективно, ніж якщо б ми подивилися фотографію чи відео на телефоні. So you can reactivate in your imagination something that is a resource for you, a piece of a favorite movie, or you can hear in your inner ears a favorite song, or just a memory that you had from years ago from a vacation or something like that. And you can bring it alive in the present moment, just in your mind, even if you're totally in the dark. І уява – це такий прекрасний інструмент, в якому можна відтворити будь-що, шмат улюбленого чи сцену з улюбленого фільму, улюблену пісню, спогад якийсь приємний, якусь ситуацію, нічого для цього не потрібно. Навіть коли людина перебуває в досить неприємних обставинах чи в темряві, я не знаю, це образно чи буквально мала на увазі Венді, але навіть в темряві можна за допомогою уяви собі абсолютно оживити цю картинку. And then Anna, I know that you're raising your hand. Just one other comment I wanted to add to that is, and Wendy, thank you for bringing back in the imagination. And then also recognizing that maybe we just need to ask the questions, what's helping you get through? Because maybe in that moment, trying to identify a resource may be very hard, but if we can ask what's helping you get through, who or what is helping you right now, that may be a question we can even ask a teenager where they might be able to identify something that's been helping. Mm-hmm. І Аня, Майкл бачить твою руку, але зараз ще один коментар. Навіть якщо комусь, дітям чи підліткам, про яких ви запитуєте, буде складно там з телефонами чи з уявою щось уявити, бо іноді це теж може бути важко, якщо людина в стресі, то можна допомогти їм за допомогою запитань. Ми говорили про це як практика, ми говорили про це в попередніх зустрічах. Запитання, що допомагає тобі проживати, переживати ці дні, ці ситуації, чи що допомагає тобі триматися, що або хто. І шукаючи відповіді на ці запитання, люди, і дорослі, і підлітки можуть знайти, намацати собі оці свої ресурси. Yeah. And Bill, did you want to add something real quick? Yeah, I did. One of the ways in which our body expresses pleasure is in our face. And there are many, many muscles in our face that can express pleasure. Біл каже, що один зі способів, яким тіло виражає задоволення, не способів, а частин тіла, де виражається задоволення, є обличчя. На обличчі є дуже багато м'язів, за допомогою яких воно спроможне, власне, зобразити задоволення. And so one of the things that you can try just for yourself is to notice any tension you may have in your jaw and what happens when you just allow your jaw to hang open. І ще є один такий підхід або спосіб – це зауважити, чи є напруга в м'язах, наприклад, щелепи. І якщо вона є, відчути свою щелепу і просто дозволити їй відпасти, тобто розслабити настільки, щоб вона собі відпала. And probably the most for me is just to notice what it's like when I smile. Even though I may not feel like smiling, just smiling
and notice the sensation that happens when you do. This smile. І Біл каже, що для нього дуже працює така штука, як зауважити чи зосередити свою увагу на тому, як саме він усміхається. Навіть якщо йому в цей момент не хочеться усміхнутися, він усміхається і фіксує свою увагу на тому, а як відчувається от на рівні м'язів лиця моя усмішка. Що це, коли я усміхаюсь? Ну, як це? Thank you. Thanks, Bill. And that's related to, I think it's related to some of the talk we have about and the skill that we have on gesturing. But I want to put that to the side for a moment. I may come back to that, but I want to make sure we get to Anna's question. I know that there was a second question that we wanted to address in the chat as well, but let's check in with Anna real quick. Так, тепер повернемося до Ані, і ми пам'ятаємо про друге запитання. Пані Інна, здається, вона писала, ми дамо на нього відповідь до кінця сесії обов'язково. Так, я про що, власне, думала, коли ми про це говорили. Я зрозуміла, що творчий підхід може бути цілющим в двох напрямках. По-перше, те, що я почула, ми можемо нескінченно трансформувати, змінювати та розширювати спектр тих вправ, які ви нам даєте, і таким чином допомагати дітям кожен раз, розширюючи, додаючи щось нове до того, що ми робимо і пропонуємо. А по-друге, це ж може бути цілющим для самого педагога, який приходить для дітей і, власне, займає свій мозок якоюсь корисною ідеєю, включаючи творчий компонент та структуруючи, власне, свою самосвідомість і зцілюючи, власне, і себе також. То я дуже дякую. І я дійсно теж хотіла нагадати про запитання пані Інни, і я почула, що ви його пам'ятаєте. Це неймовірно, це дуже цілющі речі і для дітей, і для нас самих. Дуже дякую, супер. So Anna was saying that all these skills and practices that you were talking about are very soothing, and not only for kids, but for teachers themselves who while doing them with the kids and while thinking of all the ways that they could possibly be changed. And Anya says we see that these practices can be modified or amended in many different ways, like cell phone, imagination, whatever, art, drawings. So this is the art itself and the transformation of the practice and doing them with kids are very soothing in themselves. And she also wanted to remind about Miss Inna's question on the chat. So so we can go to it now if we don't have anything more to add on the first one. Yeah, let's go. Let's go ahead. Okay. Отже, запитання від пані Інни. Як заспокоїти людей в стані панічної атаки, що перебувають в укритті, але далі я перепрошую, я не бачу через свій монітор. Наталю, давай я прочитаю. Зараз масове запитання. Як заспокоїти людей в стані панічної атаки, що перебувають в укритті з іншими людьми, в укритті під час повітряної тривоги? Inna wrote that this is a very urgent and popular, so to say, question among people nowadays. How do you calm down others? The question reads, how do you calm down people who are in a panic attack state or anxiety attack while staying in shelters with other people during the air raids warning? Sure. So there are many different strategies that one could use, very practical strategies to help someone who is in the middle of a panic attack. Майк каже, що є низка дуже корисних і дієвих практик, які допомагають людині, яка от прямо зараз переживає панічну атаку. And I'm going to rely on my team to fill in some of those strategies, but I will focus primarily initially, especially on some of the help now strategies that we have talked about and how helpful they can be in those moments. Майкл каже, що команда йому допоможе і підкаже, якщо він щось забуде, але він зараз проговорить базові речі. Це в основному практики з набору миттєвої допомоги,
про які ми вже говорили на попередніх сесіях, але от зараз поговоримо про них конкретно в цьому контексті. And I have another couple suggestions as far as shift and stay, incorporating shift and stay in some of the other skills, but let's focus first on help now, and then we'll fill in as we go. Сюди ще можна додати навичку змістити і зафіксувати. Ми вже про неї сьогодні трошки говорили, але основна увага зараз Майкл хоче поговорити про практики миттєвої допомоги. And so we know that with the help now skills, that help now skills are essentially 10 strategies. There may be any number of strategies beyond these 10, but these 10 we have found to work really well when we notice ourselves really out of our zone, whether high or low. And really a panic attack is from our model is being in the high zone. Отже, миттєва допомога – це набір стратегій. В цій моделі, по якій ми зараз працюємо, це 10 стратегій, хоча насправді туди може входити набагато більше, просто ці 10 – це доведено найефективніші речі. І вони покликані повернути людину назад у їхню зону стійкості. От у нас є умовна, в кожного вона, напевно, різна, зона стійкості. Коли нас вибиває з цієї зони, то може вибити або вгору, або вниз. Вгорі це ми називаємо її зоною збудженості надмірної, внизу зоною пригніченості. Панічна атака, швидше за все, кваліфікується в цій моделі як оця верхня точка. And I know that one thing that is really hard because I think it's the impulse to want to tell someone that's experiencing a panic attack is to tell them, just breathe. But I have found that to be very, very ineffective. Ineffective. Yep. It has not worked many times for me. Окей. І Майкл каже, що є такий імпульс у тих, хто стикається з людьми, які переживають панічну атаку. В мене точно є такий імпульс. Сказати цій людині, дихай. Просто дихай. Це не працює. Ця тактика не є ефективною. Принаймні, з досвіду Майкла, вона не настільки ефективна, як решта, про які ми зараз говоритимемо. But if we can use some of the help now skills, I've noticed the breath happens more naturally when they're able to incorporate some of these other skills. Але при використанні стратегії миттєвої допомоги, котрихось із них, чи котроїсь із них, ви помітите, що людина природно починає дихати рівномірніше, чи починає дихати загалом. Тобто дихання вже йде як наслідок використання цих тактик. And so some options might be just offering a glass of water or tea or coffee, inviting them to take a drink. Maybe counting backwards from 20 if they're able to. І, наприклад, ось ці тактики, вони всі дуже прості. Запропонувати людині випити склянку води, якщо є така можливість. І друге, порахувати від 20 до 0. Maybe even inviting them, if they can, to name 6 colors that they see, or paying attention to anything in their space that catches their attention. Далі, запропонувати людині чи попросити її порахувати, назвати 6 кольорів у просторі, в якому вона перебуває. І друге, what was the second one? Anything, paying attention to anything that catches their eye. Або запропонувати озирнутися довкола, за що зачіпається погляд, який це предмет, щоб звернути на нього увагу. Maybe even noticing the temperature in the space they're in, or touching a surface of something in the room, whether it's their clothes or materials near them, just paying attention to the touch. Наступні речі. Щоб людина звернула увагу, яка температура в приміщенні, наскільки зараз холодно чи спекотно. Або запропонувати людині торкнутися до якоїсь поверхні. Це може бути навіть її одяг, чи обшивка крісла, чи дивану, на якому ви сидите. І відчути цю текстуру, яка вона на дотик. And sometimes because noticing sounds, if they're actively having sounds outside that are activating, then maybe even if they can hear your voice, and maybe I know we talked about this a few times back, that maybe even if we can sing in a way that can drown out, or talk in a way that can drown out the sounds outside, and focusing on just the voice.
Серед цих тактик є також тактика дослухатися до звуків назовні, але вона, напевно, працює в мирний час. Зараз вона може бути не дуже хорошим рішенням через те, що ззовні можна почути що завгодно і не дуже приємне, але голос все одно це така важливий елемент роботи. Можна навпаки, наприклад, щось людині говорити і просити її слухати мій голос, чи заспівати, чи щоб людина сама заспівала, от щоб перебити звук ззовні, але все одно попрацювати зі звуком. Спів, мугикання навіть, вони теж дуже допомагають. And then the final two would be one, if possible, would they be able to get up and push against a wall, whether with their hands, with their back, or even with their feet if they need to lay down on the floor and push. Mm-hmm. Or if they can get up and walk, and they may not be able to depending on the space that they're in, but if they can move their arms and notice the steps, and as their feet make contact with the floor, that can be helpful if possible. І ще дві тактики. Перша – це впертися долонями до стіни і щосили штовхати від себе стіну. Якщо некомфортно дивитися в стіну, можна штовхати стіну спиною або навіть лягти поруч зі стіною на землю і впертись ногами на стіну. І просто відштовхувати від себе стіну. І друге, якщо є можливість походити, не всіх зараз, звичайно, хто сидить в укриттях, є можливість, наприклад, сильно рухатись, але якщо є така можливість, то встати, пройтися, порухати цими великими м'язами тіла, руками, ногами і зауважити, як ноги, ступні торкаються. Це також допомагає повернути мозок у зону тіла, точніше, в зону стійкості. And one other thing that I think can be very helpful along these lines, and it's not in the Help Now strategies necessarily, but we did speak to it in previous sessions, is how important touch can be, and inviting them to pay attention, even if we put our hand on their shoulder, if we can help provide some level of touch that they can pay attention to, that can be very helpful as well. Mm-hmm. Є дуже важливе чуття в цій історії з панічними атаками – це дотик. Цього немає в списку стратегії миттєвої допомоги, але ми говорили про це на попередніх сесіях. Якщо є можливість, наприклад, от ви торкаєтеся рукою плеча цієї людини, щоб вона зафіксувала увагу, як її торкається хтось рукою. Оце відчуття доторку, воно теж допомагає. And then one more thing before I invite our other team members to add is oftentimes when we're in a panic, you might see someone's eyes closed really tight. And so sometimes it can be very helpful to be a little bit more directive and helping them, and just saying, can you open your eyes? Can you please just open your eyes? And that's where you might be able to have them look around the room, or maybe they can just see you present with them, because sometimes when we have our eyes closed, we get stuck. But just opening our eyes might alleviate that panic even just a little bit. І кажемо, якщо може бути іноді таке, що людина в паніці дуже сильно зажмурюється, отак от з такими заплющеними очима, це поглиблює оцей панічний стан, і іноді достатньо, не завжди, воно не завжди працює, але можливо допоможе, якщо попросити людину розплющити очі, щоб вона розплющила очі, побачила вас хоча б перед собою, ось я тут, я поруч, а тоді попросити, якщо людина зможе, звичайно, оце вже озирнутися довкола кімнати, порахувати кольори, те, про що ми говорили раніше. Normally, I wouldn't be that directive about eyes, but sometimes in those cases, being able to have them open their eyes can be very, very helpful. Взагалі, каже Майк, не завжди корисно так, давати якісь розпорядження, особливо щодо погляду чи очей, але в цій ситуації сказати людині, розплющ очі, негайно розплющ очі. Це може допомогти. And then real quick, if I can before our team jumps in, I noticed that Ina has her hand raised. I just want to address that, and then I'll have our team jump in. Ще команду Майк просить під'єднатися, якщо хтось хоче додати. І, пані Інна, ми бачимо вашу підняту руку. Насамперед, дуже дякую за те, що така допомога, і ці тренінги. Дякую Слові Оксані, яка мене долучила. Це заступниця. Я очолюю організацію Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки і культури. Ми проводимо кожного дня уроки, надаємо таку психологічну допомогу батькам і дітям.
виставляю пости, де даю практичні рекомендації як психолог, бо я професор педагогіки і психології, виставляємо такі пости. Прикладіть, будь ласка, це, я далі скажу, уточню оце питання своє, що було сьогодні. Добре? Так, добре. So Inna was introducing herself, saying thank you, first of all, for having these webinars. And she works in the organization for modern education and culture, and they have these classes or lessons for students every day. And she is a teacher and a school counselor, if I got it right. And so she will now ask her question after introduction. Дякую. Щодня просять, щоб виставляли у Фейсбуці, в соцмережах такі короткі поради психологічні окремо для дітей, окремо для дорослих. І оце речення, будь ласка, перекладіть і далі конкретно по ситуації. А хто вас просить? Пишуть у чаті батьки, дітей, колеги. Окей, да, я зрозуміла, дякую. So the parents and colleagues and other educators often ask Miss Inna for different, like for short pieces of advice of what to do with the kids, how to deal with all these things currently, and she tries to post something on Facebook every day. І от стосовно мого запитання, то маємо такі конкретні масові приклади по всій Україні. В укриттях, у бомбосховищах переховуються люди, ну, приблизно там і тиждень, і 2 тижні з одних будинків. Вони вже здружилися, вони згуртувалися. І тут дуже часто потрапляє людина нова в це середовище, і починається в неї панічна атака з цієї чи іншої причини. І вона кричить щось на кшталт: от ви тут всі сидите, а вас зараз закидає, і ваші діти звідси не виберуться, ви всі тут помрете. Вона кричить, до неї говорити не можна, бо вона не реагує. І йдеться про ті техніки, щоб її повернути в зону стійкості саме у таких моментах. Вона не реагує на типові розмови, на контакт не йде, вона вже не в адекваті, вона не чує. Гостра стадія панічної атаки. So Inna described situations where that people these days, many people spend days and even weeks in shelters due to air raids, and they often come together as a community after all these days spending together. And then it might happen, and Inna says it happens quite often, that a new person comes in, and this person is not really used to this surroundings or environment, and this person might be in a state of a very sharp panic attack, and then they start screaming like, you're going to be killed, your kid's going to be killed here, everyone's going to get buried, no one's getting out. So they really need these practices and strategies to deal with this person, because no talk can get through this panic brain right now. So that's I don't know if that's the question or if Inna has something else to add, but пані Інна, ви вже завершили? Тут це був просто ваш коментар. Окей, дякую. Yeah, so that was her commentary about how talking does not get through. Yes, and again, to remind us, right, of when we've talked about this in the past, right, going back to the brain, if the part of our brain that is about our survival is activated, that's the barking dog. The thinking parts really have difficulty. That's the wise old owl that flies away. So the more the dog barks, the wise old owl flies away. But if we can help use these skills to calm the barking dog, then our thinking can get, the wise old owl can come back. Пані Інна, ви все сказали дуже правильно, і ми про це говорили на попередніх семінарах дуже багато. Не знаю, чи ви особисто чули, але слухачі точно чули. Є оця метафора про частини нашого мозку. Ось всередині той мозок, який відповідає за виживання, той давніша умовно частина мозку, і кора, яка відповідає за когнітивні функції, за власне оце почути, коли вам щось говорять, ви кажете, людина не чує. От є така гарна метафора про те, що оця частина – це є стара мудра сова, а ось ця частина – це гавкаюча собака. І коли ця собака гавкає,